Hello, my dear students. Welcome to Dakshara Academy. In the previous class, we have discussed some important concept of the sexual reproductive structures and events in a flowering plants. That is the formation of embryo, how there is undergo the mechanism of fertilization procedure, and growth and development of an endosperm, how there is a unique feature of the developmental stages of endosperm along with the development of an embryo. And when compared to the development of embryonic conditions with respect to the a monocotyledons is a totally different when compared to the dicotyledonous plants. Just now previous class ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ sexual reproduction in flowering plants ಅನ್ನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ pre-fertilization events along with a fertilization procedures and the growth and development of an endosperm along with an embryo. And today we are discussing about the last content of this chapter, the formation of seed and the formation of types of fruit and definition about the apomixis, and there is a conditions related to the polyembryonic state. So these are the last important concept of a sexual reproduction in flowering plants. So we're coming to the monocotyledons development of an embryo. Just if you observe the diagram, how there is a differentiate between the monocotyledon along with the dicotyledonous embryo. Just if you take an example for the first one, the monocot embryo. The monocot embryo, the mono is indicate for what? Like the formation of only there is a consisting of only one cotyledon will be present. So that is nothing but a monocotyledonous embryo. But it is an example for the unique in a almost all we have to description regarding the monocotyledonous embryo with a suitable example of the grass family. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗ್ರಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And just ಈ diagram ಅಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿದ್ರೆ the scutellum is always situated at the lateral to the embryonal axis. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ embryonal axis. ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, embryonal axis ಇದು. And at the lateral side ಅಲ್ಲಿ there is a formation ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ extra outgrowth ತರ appearance ಇದೆ. And that is indicate for the, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಕೂಟೆಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್, ಈ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾ, a root of elongation and the root of maturation along with a root of a basically presence of meristematic tissues, all they will be present on the a part of lower side. So that lower side including part, the complete structures we can call, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is a covering of undifferentiated sheath, the coleorhiza. ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The radical in the sense complete root apex, it is covered by a one kind of membrane. The membrane we can call undifferentiated a sheath, coleorhiza will be present in a monocotyledonous embryo. Okay na? And the some portion of embryonal axis above the level attached to the scutellum,
with respect to the epicotyle portion. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು and it has finally ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾಲೋ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಪ್ರೈಮೋಡಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಥಿಯರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ನೋಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲುಮ್ಯುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಡಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ರೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ? ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸೀಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓವಿಲ್ ಇದೆ, ಆ ಓವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೇರೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೇರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವಿಲ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೀಡ್. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಎ ಸೀಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವಾ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಯ್ತು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೀಡ್. ಆ ಸೀಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ presence along with a fusion of male along with a female gamete. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್? ಈಗ ನಾವು ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಬೇರೆ, ಡೈಕಾಟಿಲೆಡನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it will be consisting of a first important any kind of seed is covered by a protective layer. That protective layer we can call seed coat. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ outer most layer seed coat will be present. And just inside ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, inside that there is a presence of a cotyledons will be present. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ cotyledons ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಐದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್. ಡೈಕಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ cotyledons 2 ಇರುತ್ತೆ. ಮೊನೋಕಾಟನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ cotyledons will be ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಟಿಲಿಡನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಟಿಲಿಡನ್. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೊನೋಕಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್ ರೀಸನ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ರೀಸನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್ ರೀಸನ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and some other part undergo the formation of a shoot system. So idu modification of a future, the conversion of seed into a new plant anta bandaga is nenpirli. Okay na. And here the cotyledons are simple and generally they have thick along with a swollen due to the storage of food. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಗ್ಮಿನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಎರಡು ತರ ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ಇನ್ ದ type number 1 like non-albuminous seeds and the next one will be albuminous seeds. ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್. ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಆ ಫುಡ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. And that is indicate for the seed of non-albuminous. If the reserve food material completely consume ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ
ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೀನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ some examples of a non-albuminous category of a seed. Well, coming to the albuminous category of seed, ಇಲ್ಲಿ albuminous seeds ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ albuminous seeds ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್? ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that residual part of embryo we can observe in a seed, that seeds we can call the albuminous seeds. ಅಂತ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? albuminous seeds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೀಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಮೇಸ್ ಇದೆ, ಬಾರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ albuminous category. If you observe some kind of a residue, endosperm will be present. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ನ್ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. There is no residual endosperm because they completely consumed during the growth and development of an embryo. ಆ embryonic conditions ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಒಂದು ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೋ ರೆಸಿಡ್ಯುವಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್, and they retain the some endosperm, that is indicate for the albuminous seeds. So ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೈಕಾಟಿಲೆಡನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇದೆ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, and there is a hypocotyle along with the epicotyle and the formation of a root along with a shoot. Apex will be developed. Finally we can get a development of a complete ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸ್ಕಾರ್ಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಟೆಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್. ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಗೆ. ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋರಿಯರೈಸಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೀತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಶೀತ್ ಗೆ ಕೋಲಿಯರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವೇನಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ diagram or the neat label diagram with explanation related to the structure of a seed ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀನಿ. ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀನಟ್ ಸೀಡ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, occasionally in some kind of seed ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬೀಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ,
some kind of remnants of nucellus will be also persist. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಸ್ಪೋಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, they have some kind of persistence. Small quantity of nucellus will be present, persist ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ presence ಇದೆ, and it will be conversion. ಬಟ್ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆರಿಸ್ಪೋಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, the stored material of remnant category of nucellus are also persistent. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಪೆರಿಸ್ಪೋಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ nucellus ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪೆರಿಸ್ಪೋಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? Next we'll coming to the integuments of ovals, basically added to the basic tough protective seed coat. Again it have some kind of opening will be present, that is a micropyle anta karitivi, and through the help of micropyle only we can observe the exchange of entire materials like oxygen irbodu, and intake of water irbodu, and they will be helpful for the viability along with the mechanism of germination. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಪೆರಿಸ್ಪೋಮ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಡ್ ಕೋಟ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋಬೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಲಾಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? and some kind of seed have, just ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಫ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಮೆಚೂರ್, ಯಾವಾಗ ಸೀಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ, ಅದೇನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಆ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಗ್ವಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 10 to 15% ಆಫ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಬಯೋಮಾಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಯ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇರೋದು, ವಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈಗ ಸೀಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಡ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಡ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಡ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಫೇವರಬಲ್ ನೇಚರ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಸೀಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು, if the seed will be undergo the maturation, automatically the reduction of water content and the metabolic activity and slow down the rate of embryo, and it will be enter into the stagnant state or inactive state. That state we can call the dormancy condition state ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಸಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ತರನೇ ಏನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅಂಡರ್ ಗೋದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೀಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಇಂದ the seed undergo the germination and finally it will be conversion of ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ. ಏನ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಸೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ದ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಬಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬೆಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಕಾಲನೈಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋ ಆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So young seedling of nourished until they can be capable of photosynthesis. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಯಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಇಂದಾಗ ಆ ಯಂಗ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನರಿಶ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಏನೋ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. The seed is nothing but a reserved material of food, and the young seedling will be nourishment until they can have ability to production of photosynthesis mechanism. So young ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ seed nourish ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ growth development ಆಗಬೇಕು and further it will be moved to the calibrity for the mechanism of production of food in the sense of photosynthesis mechanism. So ಇದು related to the advantages of seeds ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ third important point. And we're coming to the fourth point. The seed consisting of a hard coat and it will be a protection of an embryo. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಲಿ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಎ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ along with a formation of variety of character, new character also be important. So ಇದು fifth important point for the advantages of a seeds ಅಂತ ಬಂತು. Okay na? And the seeds have any kind of dehydration on the dehydration procedure, and some kind of seeds have the dormancy. ಏನಿದೆ dormancy along with the dehydration ಅಂತಂದ್ರೆ elimination of water reduce quantity reduction ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And in case they have unfavorable nature, the seed will not germinate ಆಗಲ್ಲ, and complete resting time period ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And that is a very much crucial for the storage of seeds. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. and we can be further used for the throughout the year ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. or there is a modification of crops ಇರ್ಬೋದು, and the rising of crops ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಲ್ಲೇನು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು. Like it is helpful for the depending upon the water along with the independent to the fertilization of water, disposable of some kind of like dispersal of new habitat irbodu, reservation of like reserve food material irbodu, protective nature of seed go to genetic recombinations with respect to the variations level, and stored material and elimination of water dehydration, and they can undergo the resting of dormancy. So istu ellanu ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್? ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಅದು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ? ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದಾವೆ, they lose their viability. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಯಬಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಸೆವೆರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಲೈವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಿಲ್ಲಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಆರ್ಕಿಟಿಕಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಲುಪೈನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವಯಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಯಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಟಂಡ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. The seed will be undergo the germinated and the will be have power, formation of flower nature after an estimated record. Nearly ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the 10 years ವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು, the seed undergo the dormancy. ಆ ಸೀಡ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಒನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ಟಂಡ್ರ ಲೈಕ್ ಲುಪೈನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2, 2000-year-old viable seeds, that is example of date palm. ಸೊ ನಾವ್ ಈಗೇನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಿಕ್ಸಿ ಡೆಕ್ಟಿಫೆರಲಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಿನಿಕ್ಸಿ ಡೆಕ್ಟಿಫೆರಲೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2000 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ವಯಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಕರ್ಜುರ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜನರ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2000 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ a king of Herodes places in a near to the Dead Sea. ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ 2000 ಇಯರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ನೇಚರ್ ನ ಲೈಕ್ ಡೆಡ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ನಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ವಯಬಲ್ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ 1000 CS ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2000, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಸಿ. 2000 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದಷ್ಟೇ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ and the maintenance of viability power completely species specific only. So ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೀಡ್, ಆ ಓವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಓವರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಓವರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. The transformation of ovals into a seeds along with a ovary into a fruit proceeding the simultaneously. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಇಂಟು ಎ ಫ್ರೂಟ್, ದ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎ ಎಗ್ ಸೆಲ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಬಂದಿದೆ. And one male gamete fused with a two polar body, formation of primary endosperm nucleus pen development ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು, ಪೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿ, ಸೀಡ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪು. ಅಂಡ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓವರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲ್
ಒವೇರಿಯನ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಶಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಗೋವಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಗೋವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಗೋವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡು ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್. ಆರೆಂಜ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಇದಾವೆ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕೆಟಗರಿ, the seeds with respect to the formation of fruit, we can be bifurcation of a two branch of a fruit. ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೆಸಿಡ್ಯೂವಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್, ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, the fruits can be differentiated into two parts. One will be a fruits which is related to the true category, and the fruit which is related to the false. ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರೂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್. ಏನಿದೆ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಓವರಿ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಓವರಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ, ಸೆಪಲ್, ಪೆಟಲ್, ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ, ಗೈನೀಶಿಯಂ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲು, ಪೆಟಲು, ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, the fruit it is only developed from the central part of an ovary. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂದ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಇಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಸೆಪಲು, ಪೆಟಲು, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಥಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಥಾಲಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಾಲಮಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಾಲಮಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ. And while coming to the some fruits, they have seeds. Some other kind of fruits, there is no any kind of development of seed. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಫ್ರೂಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸೀಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ವಿತೌಟ್ ಸೀಡ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೂಟಿ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್, ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್
ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ? ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದು ವರ್ಡ್. ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸಚ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನಾನಾ. ನಾವು ಬನಾನಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಎನಿ ಸೀಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. And these parthenocarpy can be induced through the help of application of a growth hormone such as a fruits which have a seedless. ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೆರೈಟಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. There is no development of any kind of a seed. Without formation of seed, they have production of a fruit ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ with respect to the a seedless fruits ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ the relation of a seed along with the relation of a fruits ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? The next important concept, the last concept of the sexual reproduction in flowering plant. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ. ಏನಿದು ವರ್ಡ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೇನಾ, ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು, ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Some species of examples ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಟರೇಸಿಯೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರಾಸಸ್. ಗ್ರಾಸಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಸ್ಟರೇಸಿಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಡ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Here it is a form when the asexual reproductive structures that will be mimic as a sexual reproduction. ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಏನಿರ್ಬೋದಂದ್ರೆ asexual reproductive forms. ಈ asexual reproduction ಏನಿದೆ, ಆ asexual reproduction that can mimic in the form of sexual. ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು asexual ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ರೀಸನ್ ಅದೇ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಮಿಮಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತರ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಅಪಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್, ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಎನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎನ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಯಾವುದೇ ತರದ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿತೌಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್, ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. In mango varieties, some kind of nucera cells surrounding the embryonic sac divided along with a protrude into a embryo sac to perform the formation of an embryo. And that conditions we can call it as a polyembryonic condition. ಇದು ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ನ್ಯೂಸೆಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಸೆಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಮಿನಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 9 ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಮಿನಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ polyembryonic. ಇಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ಎ ಸೀಡ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ಎ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ formation and fertilization without involvement of a fusion of gametes ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the what is the advantages of polyembryonic or apomixis. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. What is the importance of an apomix? ಏನಿರ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ಅನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್, it will be basically
like as swan in the plants, they can be ability to progeny will be segregate and they have lose their property of character. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಆ ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಜೆನಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರೋಜೆನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲಾಸ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the production of hybrid seeds is very costly. So hybrid seeds are also very expensive. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ, ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ರೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇವು ಎರಡನ್ನೇ ನೋಡುವುದು. ಇಲ್ಲ ಅಪೋಮಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, if the hybrids are made into a apomixis, there is no any kind of segregation of character or a hybrid progeny, so the farmers can be keep using the hybrid seeds and to give rise to the new crop. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇಂಟು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರೋಜೆನಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೀಡ್ ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಗಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೀಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, -90 ಡಿಗ್ರಿ, ಲೈಕ್ 196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನಾವು ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದೇರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದ asexual along with a sexual categories, involvement of formation of seeds, involvement of formation of fruit, conversion from the different parts of plant in the with respect to the plural parts in the matra. So at the end the last one will be a polyembryonic condition of a state in the sexual reproduction in flowering. So this is the chapter of sexual reproduction in flowering. The next class we will continue with another important a new topic with respect to the new chapter. Okay na? Thank you all.